رضوان بھائی یہ بتائیں کہ اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بس ایک ویسے دونوں میں فرق کوئی نہیں ہے، دونوں ہی وراثتی چور ہیں، وراثتی ڈاکو ہیں، لیکن ان میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کو ہم کہتے ہیں فٹے منہ، دوسرے کو کہتے ہیں در فٹے منہ۔ تو یہ دونوں فٹے منہ اور در فٹے منہ کی جوڑی ہے، اور یہ کٹھی ہو گئی ہے تو ان ساروں کے اوپر در فٹے منہ ہے کہ ایک شخص جس نے ایک بندے کی ضمانت دی اور وہ اشتہاری ہو گیا۔ ہمارے ملک کو کھانے والے بھیڑیے ہیں، کبھی میں کبھی تم، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ پھر اس نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، اگر ڈرون اوپر سے بھی گیا تو میں اس کو مار گراؤں گا۔ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے قانون کے ساتھ زنا بل جبر کیا گیا ہے۔ جب خان صاحب آئیں گے اور بارڈروں کو سیل کریں گے، اس دفعہ پرائم منسٹر کے جہاز میں بھی نہیں بھاگنے دیں گے انشاءاللہ، کہ مودی بغیر ویزے کے شادی پہ گھر پہنچ جاتا ہے۔ ہمارے ملک کے قانون کے اوپر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے، چور کا بھائی بغیرہ وہ کدے نہ وہ کدے تیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹیک میڈیا، میں ہوں سلمہ عزیز۔ ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے آپ نے بہت سے کامنٹس لوگوں کے سنے ہوں گے اور ہر بندہ ہی آج کل تبصرے کر رہا ہے، لیکن آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جن کی بات نہ صرف وزن رکھتی ہے بلکہ بڑے بڑوں کے چھکے چھڑا لیتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک سلمہ، آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ بڑی خوشخبریاں آ رہی ہیں، سنا ہے کچھ لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، اسحاق ڈار صاحب واپس آ گئے ہیں، اب تو ملک کی معیشت کی ڈوبتی ناؤ جو ہے وہ سنبھل جائے گی، کیا خیال ہے؟ ہاں، جو لوگ اہم کو کی دوزخ میں رہتے ہیں، میں جنت بھی نہیں کہوں گا کیونکہ ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے ان کو لگتا ہے کہ وہ سنبھال لیں گے، کیونکہ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جو 2017 میں اسی ڈوبتی نیا کو مزید ڈبو کے جب پاکستان سے باہر نکلے تھے، جب یہاں سے اس وقت کے پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی، جو اپنے آپ کو بڑا افلاطون سمجھتا ہے کہ میں سب سے ایماندار آدمی ہوں، میں سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں، میں فلانا کرتا ہوں، اسی کے طیارے میں بیٹھ کے فرار ہونے والا اسحاق ڈار جب 2017 میں فرار ہوا تھا تو اس نے جا کے کہا تھا کہ 2018 میں آنے والی حکومت اگر IMF کے پاس نہ گئی تو اس کے لیے بہت مشکلات ہوں گی۔ تو یہ کس قسم کا ڈاکٹر ہے کہ یہ مریض جب مر رہا تھا چھوڑ کے فرار ہو گیا، پھر اب جس کے ساتھ واپس آیا ہے۔ اچھا، سب سے بڑی بات یہ ہے سلمہ کہ واپس کس کے ساتھ آیا ہے؟ واپس وہ اس کے ساتھ آیا ہے، اور مشورہ کس نے دیا ہے؟ مشورہ اس نے دیا جو یہاں پر کنوکٹڈ ہے، جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے اور جو مفرور ہے، اور جس کا ضمانتی آج کا پرائم منسٹر ہے۔ یہ ہمارے ملک کے قانون کے اوپر ایک بہت بڑا تھپڑ ہے کہ ایک شخص جس نے ایک بندے کی ضمانت دی اور وہ اشتہاری ہو گیا، پھر اس شخص کو اس قانون نے، اس پاکستان کے قانون نے پرائم منسٹر بنا دیا، پھر وہ پرائم منسٹر اسپیشل باہر جاتا ہے پاکستان ایئر فورس کا طیارہ لے کے اس اشتہاری کے گھر جو مفرور ہے، جس کو سزا ہوئی ہوئی ہے۔ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ بیمار تھے، علاج کے لیے گئے تھے، تو اب علاج ہو گیا، واپس آ گئے۔ دیکھیں، ان کا علاج یہ قوم کرے گی، یہ علاج ڈاکٹروں کے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈاکٹرز جو علاج کرتے ہیں نا وہ انسانوں کا کرتے ہیں، یہ انسان نہیں ہے، یہ انسانوں کی شکل میں ہمارے ملک کو کھانے والے بھیڑیے ہیں۔ انہوں نے 70 سال 75 سال کبھی میں کبھی تم، اس شرط پہ کھیلوں گی پیا پیار کی بازی، جیتوں تو تمہیں پاؤں، ہاروں تو پیا تیری۔ تو انہوں نے یہ بس وہ روٹیشن ان کی چلتی رہی ہے، لیکن عوام کا کوئی انہوں نے خیال نہیں کیا۔ اس خطے میں جس جگہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو ہم ایشیا کا خطہ کہتے ہیں، سب سے گندی معیشت پاکستان کی ہے، سب سے مہنگا ڈالر پاکستان کا ہے، سب سے سستی زندگی اس جگہ پر بسنے والے لوگوں کی ہے۔ کیا وجہ تھی عمران خان کو ہٹانے کی؟ عمران خان کہتا تھا امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہ مجھے بھی میری قوم اتنی ہی پیاری ہے جتنی تمہیں تمہاری قوم ہے، میرے وطن کے میرے ملک کے لوگوں کا خون بھی اتنا ہی قیمتی ہے جتنا قیمتی تمہارے ملک کے لوگوں کا خون ہے۔ تم کس طرح آگے میرے اوپر ڈرون حملے کر سکتے ہو؟ میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں کہ تم میرے ملک کی سرحد میں داخل ہو کے میرے ہی ملک کے شہریوں کے اوپر بم برساؤ، میرے ملک کے بچوں کو شہید کرو، میرے ملک کے نوجوانوں کو شہید کرو اور میں چپ کر جاؤں؟ وہ کہتا تھا جس طرح تم اپنی قوم کو سمجھتے ہو عزت دار ہے، اسی طرح میری قوم عزت دار ہے، تمہیں ہمارے سے کام پڑتا ہے، ہمیں تم سے کوئی کام نہیں پڑا۔ اس نے بتایا عمران خان نے کہ 80,000 شہدا ہمارے ہیں جن کو تم جھٹلاتے ہو۔ پھر اس نے کہا ایبسلوٹلی ناٹ، اگر ڈرون اوپر سے بھی گیا تو میں اس کو مار گراؤں گا۔ اور یہ جس طرح کے لوگ اسحاق ڈاک، میں دیکھ رہا تھا ابھی ایک شفقت چیمہ کا کلپ آیا ہوا تھا فلم کے اندر، وہ کہتا ہے کہ ویسے تو لوگ مجھے اسحاق کہتے ہیں، لیکن فلم دیکھیے گا وہ خدا کے لیے جس میں تھی، اس میں اس نے کہا ساکھا آگے بڑی پیاری، اس نے ایک گال کڈی اپنے آپ کو کہ اس نام میں مشہور ہے۔ تو یہ بھی مودی پنچر والے کا بیٹا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ پنچر لگا سکتے ہیں، یہ زیادہ سے زیادہ ٹیوب ریپیئر کر سکتے ہیں۔ آپ اگر یہ کہنا کہ آپ کے ملک کو یہ سیدھی راہ پہ لے آئیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔
13 से 2018 तक यही वज़ीर ख़जाना था। 1990, 1993, 1995, 1999, 1981, 82, 83 यही मियाँ फैमिली थी जिन्होंने इस मुल्क की ब्यूरोक्रेसी को करप्ट किया। तो इनके बस की बात नहीं है, ये सिर्फ अपनी चोरियाँ माफ़ कराने आए हैं। पूरी सेटलमेंट की गई है, पूरी सेटलमेंट, ग्राउंड बनाया गया है, मुल्क के कानून को ख़रीदा गया है, मुल्क की अदालतों को ख़रीदा गया है, जजिस को खरीदो फरोख्त हुई है, कानून को लेफ्ट राइट किया गया है, पार्लियामेंट में बैठ के कानून के साथ जना बिल जबर किया गया है। जब जना बिल जबर के मुजरिम ऊपर आगे बैठेंगे ना तो मुल्क के साथ कभी अच्छा काम नहीं कर सकते। मिफ्ताह इस्माइल और इसहाक डार में से बेहतर कौन सा है? चोर का भाई बगेरा, वो कुदे ना वो कुदे तेरा, ये दोनों ही माशाल्लाह इस मुल्क के माथे पे एक कलंक का टीका भी है और इंतहाई निकम्मे हैं। मतलब मैंने बताया ना, चोर का भाई बगेरा, वो कुदे ना, मेरी वालदा अक्सर मिसाल देती थी कि ईसा का गवाह मूसा या चोर का भाई बगेरा कुदे ना, तो ये दोनों चोर डाकू हैं, ये इंतहाई निकम्मे लोग हैं। अगर इन्होंने मुल्क सही करना होता ना, पंजाब इनके पास लगातार 10 साल रहा, 2008 से 2013, 2013 से 2018, फिर वफाक इनके पास रहा 2013 से 2018, फिर इसमें ये सारी पॉलिसीज इन्हीं की चल रही थी। ये जो आज डॉक्टर बने फिर रहे हैं ना बहुत बड़े कि हम डॉक्टर हैं, इसहाक डार उतरा है तो डॉलर सस्ता हो गया, और एडे केड़ी तेरी मैं उनकी कहवा तेनू, तेरे जेडे प्लाजन बेचो बाहरों, पाकिस्तान ले आओ, मैशत बेहतर करो। इन दोनों के आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ़र्क आने से पड़ेगा जब खान साहब आएंगे और बॉर्डरों को सील करेंगे। इस दफ़ा प्राइम मिनिस्टर के जहाज़ में भी नहीं भागने देंगे इंशाल्लाह, पकड़ के जेल में डालेंगे ना तो फिर ये मोदी पंचर वाला, जिस तरह इसने पहले कहा था कि मैंने उदैबिया पेपर मिल में ये करप्शन की हैं और दूसरी जगह फ्लैट्स बनाए हैं, सारी चीज़ें इससे इंशाल्लाह बरामद करेंगे। अच्छा ये बताएं, आजकल ऑडियो लीक्स का मामला भी बहुत ज़्यादा मतलब लोगों के नज़रों में आ रहा है और बहुत सारी ऑडियो लीक्स हो रही हैं पीएम हाउस से, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? और ख़ास तौर पर जो सेहत कार्ड, जो इमरान खान ने सेहत कार्ड का इजरा किया था गरीब आवाम के लिए, उसको भी बंद कर दिया जाएगा, ऐसी ऑडियो लीक्स में इंकशाफात हो रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस शख्सियत की आप बात कर रही हैं ना, उस शख्सियत को हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कैलरी फाउंड के अंदर जो चीज़ लॉन्च भी नहीं हुई थी उसके अंदर सजा दी। मरियम नवाज़ की आप बात कर रही हैं, दबे लफ्ज़ों में मैं आपको बताऊं, ना वो 3 में ना वो 13 में। वो कहती हैं जब 1 रुपया पेट्रोल बढ़ता है तो मेरा दिल खून के आंसू रोता है, और ऑडियो लीक में क्या कह रही है? बढ़ा दें कीमत, कोई मसला नहीं चाचा जी, बढ़ा दें कीमत। अच्छा, फिर कहती है जी कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया, फलाना कर दिया। फिर ऑडियो क्या आती है कि उनके दामाद के लिए मरियम नवाज़ जोर डाल रही हैं, तो कीर शाह को कह रही हैं कि इंडिया से प्लांट मंगवाना है, वो मेरे दामाद ने कुछ प्लांट लगाना है, तो वो कहाँ से मंगाना है? इंडिया से मंगाना है। वो ग्रेड स्टेशन पता है कितने का लगता है सलमा? कम अज़ कम 1.5-2 अरब रुपए का ग्रेड स्टेशन एक पूरा जो लगा जाता है। बहुत बड़ी रकम है ये। हाँ, 1.5-2 अरब रुपए का फंड इन्होंने हमेशा ऐसे किया है। ख्वाजा साद रफीक ने सोसाइटी बनाई जहाँ पर आशियाना लॉन्च की गई, आशियाना से पहले ज़मीन खरीदी गई, ख्वाजा साद रफीक ने खरीदी, ख्वाजा आसिफ ने खरीदी। आशियाना अगर 2 किलोमीटर आगे थी तो 2 किलोमीटर पहले ज़मीन परचेज़ की गई ताकि जब सरकारी सड़क बने तो वो ऑटो पे हमारी ज़मीन को टच हो जाए और हमारी ज़मीन का रेट अप हो जाए। हमेशा इस तरह ये फ़ायदे उठाते रहे हैं। तो आज फिर ऑडियो लीक्स में, मुस्लिम लीग नून में ये साबित हुआ है कि ये फिर फ़ायदा उठाने के लिए नेशनल ग्रेड सिस्टम से एक ग्रेड लगवाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए हम ये कह सकते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या होती है। फिर वो कश्मीर का बड़ा परचम चूम के रो रही होती हैं, कश्मीर की दरख्त के साथ तस्वीर गिलास पकड़ के खड़ी हुई हैं, बड़ा जनाब आप दीदा हुई हैं, रो रही हैं, पिट रही हैं। फिर क्या पता लगता है कि मोदी बगैर वीज़े के शादी पे घर पहुंच जाता है। फिर क्या पता लगता है जंदाल बगैर वीज़े के मरी चला जाता है, कि कुलभूषण यादव से छुप छुप के मुलाकातें होती हैं। फिर जो लोग आपको आपके जवानों की लाशें बेचते हैं शहीद करके, फिर उनको यहाँ सर आम के तोहफे, साड़ियों के तोहफे भेजे जाते हैं। और फिर ऑडियो में क्या कहा जाता है कि मेरे दामाद को वो प्लांट मंगवा दें जो इंडिया से आना है। मुझे हमदर्दी है ना, उसकी मेंटली जो स्टेटस है वो क्लियर नहीं है, वो मेंटली मेरे ख्याल डिस्टर्ब है। अच्छा, सारी उम्र उन्होंने ये काम किया, सारी उम्र। कभी इन्होंने फ्लैट्स बनाने के चक्कर में, कभी इन्होंने रायवंड के महल बनाने के चक्कर में, कभी शुगर मिल्स में इन्होंने अपने इंडिया रॉ के एजेंट रखे, वो पकड़ा गया, मामला दबा दिया गया। अब मुझे ये नहीं समझ आती कि दबाता कौन है मामला। आजकल सोशल मीडिया का दौर
और है, सोशल मीडिया उठ के बाहर आ जाता है। ऑडियो लीक्स में और भी बड़ी बड़ी चीजें आने वाली हैं सामने। अभी तो हमने इसका नाम ही रख दिया मुस्लिम लीग नहीं, मुस्लिम लीग। क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को? देखिए डिले तो उसमें नहीं आ रहा, पैगाम यही है सलमा, मैं आपको बताऊं कि हलाल कमाएं, थोड़ा खाएं। ये जिंदगी मेरी 45 हो गई है, 5 साल और होगी, 10 साल होगी, पता अगले मिनट का भी नहीं है। क़यामत के बाद आने वाली जिंदगी है, वो कभी खत्म नहीं होगी। वहां पर सवाल होंगे कब्र में, मन रब्बु का, मन दीनु का, मन नबियों का। तो उन सवालों के जवाब देने में मस्ट है कि आप हलाल करके खाएं, आप 5 वक्त की नमाज पढ़ें और इंशाअल्लाह अल्लाह से बेहतरी की उम्मीद रखें, क्योंकि अल्लाह ने जो फैसले ज़मीन पे उतारने हैं वो आपके अमाल की वजह से उतारने हैं। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप उसी में कामयाब होंगे, दुनिया में भी और आखिरत में। जी, इसी बेहतरीन से पैगाम के साथ अपनी मेज़बान सलमा अजीज़ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।